السلام علیکم ناظرین، پاکستان کھپے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر ہے خالد چودھری۔ آج ہم جو پروگرام کرنے جا رہے ہیں اس میں ایک میں تھوڑا سا حوالہ دے دوں کہ آج سے تقریباً 3 سے 4 ہفتے قبل ہم نے ایک پروگرام اسی سے متعلق کیا تھا، جس میں راولپنڈی کے جو الائڈ ہاسپٹلز ہیں ان کے مسائل کا ذکر کیا تھا، اور اسی طرح جو بجٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں وہ بھی آپ کے گوش گزار کی تھیں۔ اسی سے متعلق کچھ اور چیزیں جو ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں، اور جو اس بزنس سے متعلق وہ لوگ ہیں ان کے کچھ تحفظات تھے، ان کے خدشات تھے۔ اس حوالے سے جب یہ ویڈیو سامنے آئی تو انہوں نے ہم سے رابطہ بھی کیا، تو آج ہم نے کوشش کی ہے کہ ان سے براہ راست جانتے ہیں کہ کیا مسائل ہیں، اور جس کی بنا پر جو ہے اسپتالوں میں جو ادویات کی فراہمی ہے، جو دیگر معاملات ہیں، اور پنجاب حکومت کی طرف سے جو بجٹ کے حوالے سے فراہمی کا عمل ہے وہ بھی متاثر دکھائی دیتا ہے، اور تقریباً 2.25 ارب سے زائد کے جو ہیں بقایا جات ہیں جو ادا نہیں ہوئے، اور آج جب یہ پروگرام کرنے جا رہا ہوں تو کہہ لیں کہ اگلے روز یعنی کہ منگل کے روز پنجاب کا بجٹ بھی پیش ہونے جا رہا ہے، اور یہ صورتحال بڑی سنگین ہے، اور اس ایسے حالات میں جو کاروبار کرنے والے ہیں، جو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ادویات فراہم کرتے ہیں اور دیگر جو ضروریات کی چیزیں ہیں ہسپتالوں کے حوالے سے وہ فراہم کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس راولپنڈی اسلام آباد ڈسٹریبیوشن ایسوسی ایشن کے نمائندگان ہیں، صدر ہیں ہمارے ساتھ سردار عمران، اور اسی طرح جو سمیع ریاض صاحب جنرل سیکرٹری ہیں وہ موجود ہیں، اور ان سے ہم جانیں گے کہ یہ جو صورتحال ہے بجٹ فراہمی کے حوالے سے جو حکومت کی طرف سے نہیں فراہم کیا گیا، اور مالی سال جو ہے 25-26 اپنے اختتام کو پہنچنے جا رہا ہے، اور نیا بجٹ بھی آ رہا ہے، اور اس تمام صورتحال میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا یہ جو بقایا جات ہیں، یہ جو آؤٹ سٹینڈنگز ہیں، اس حوالے سے یہ کیا وجوہات بنی ہے کہ یہ معاملات سر اٹھانا شروع ہو گئے ہیں، اور اس میں آپ کو یقیناً مشکلات کا سامنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا سردار عمران صاحب جو صدر ہیں ایسوسی ایشن کے۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا بتائیں گے کہ یہ تمام جو صورتحال ہے اس کی اصل وجوہات کیا ہیں، اور اس میں کس کا قصور آپ دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا جی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ہم سمجھتے ہیں حکومت کا قصور ہے۔ دو پارٹی ہوتی ہیں کام کرنے کے حوالے سے، ایک وینڈر حضرات ہیں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری گورنمنٹ ہوتی ہے۔ اب ہمارا کام ہے ادویات کو سپلائی کرنا جو ہمیں آرڈر ملتے ہیں، دوسرے گورنمنٹ کا کام ہے کہ یہ پراپر ٹائم پہ پیمنٹ کرنا، جو وہ نہیں کر سکی۔ تو یہ سوال نشان ہر سال پینڈنسی ہو جاتی ہے، گورنمنٹ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، ہونی چاہیے۔ بجٹ جو پورا مختص ہوتا ہے کام کے لیے وہ پورا نہیں ملتا، اس پہ کٹ لگا دی جاتا ہے۔ صحت بڑی ضروری ہے معاشرے کے لیے، علاقے کے لیے، اس پہ کٹ لگانے کا مقصد سمجھ نہیں آتا۔ وہ کٹ لگا کے مزید جو باقی جو ان کے ہیں وہاں پیسہ استعمال ہوتا ہے، وہاں نہیں لگنا چاہیے۔ تو صحت کا پیسہ صحت کو ملنا چاہیے تاکہ ہم بھی پراپر کام کر سکیں۔ اچھا سردار صاحب، ایک چیز یہ بتائیں کہ یہ سنا تھا ہم نے جب ہم نے گزشتہ پروگرام کیا تھا کہ 3 ارب سے زائد کے جو ہے وہ بقایا جاتے ہیں، اور پھر اس کے چند روز بعد ہمیں یہ اطلاع ملی کہ اس میں سے تقریباً 13 کروڑ روپیہ جو ہے پنجاب حکومت نے ادا کیا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے کیا ایسے ہی ہے جیسے بتائی جا رہی ہے؟ جی بالکل، یہ دیکھیں نا، مذاق کیا گیا ہے ہم لوگوں کے ساتھ۔ گورنمنٹ کو پتہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، ہر مہینے ہر ہفتے میٹنگ کنڈکٹ ہوتی ہے اسپتالوں کی، سیکٹریز کی، گورنمنٹ کی۔ وہ پوری طرح آشنا ہے کہ جی کتنے پیسے گورنمنٹ کو چاہیے وینڈر کو دینے کے حوالے سے۔ اب جب گورنمنٹ کی سطح پر ان کو لیٹر جاتا ہے کہ ہمیں 3 ارب چاہیے، وہ 13 کروڑ روپے دے رہے ہیں۔ اب دینے والے بھی سوچتا ہوگا جی یہ مانگ کہتا رہے ہیں، میں دے کہتا رہا ہوں۔ اچھا سردار صاحب، سینڈیکیٹ میٹنگ کے حوالے سے جو صورتحال سامنے آئی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں اس اجلاس کے نہ ہونے کے بھی حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ بھی مسائل کا سبب بنی ہیں؟ دیکھیے جی، RSC اسپتال راول روڈ میں موجود ہے جو نبی بسی صاحب کی کاوش سے بنا تھا، وہ بھی گورنمنٹ آف پنجاب کا محکمہ ہے۔ مجھے وہاں سنڈیکیٹ میٹنگ نہیں ہوتی، اس کا ہمیں کوئی فائدہ تو نہیں آج تک آیا سنڈیکیٹ میٹنگ کا۔ ہم سمجھتے ہیں ہونی نہیں چاہیے، لیکن بورڈ کو بورڈ بن جانے چاہیے پنڈی شہر میں، تمام لوگ موجود ہیں، یہاں منسٹر بھی ہیں، حکومت بھی ہے، سارے مدد موجود ہیں تاکہ دیر نہ ہو۔ اب سنڈیکیٹ کی میٹنگ ہے، وہ سنا ہے VC صاحب نے کنڈکٹ کرنی پڑتی ہے، اور وہ 6 مہینے کنڈکٹ نہیں ہوتی۔ اگر ہو بھی جائے جو منٹس اس کے ہوتے ہیں، منٹس نہیں آتے، 2 مہینے منٹس نہیں آتے۔
अच्छा ये डिले टैक्टिस है, समझ नहीं आती। अच्छा, डिले टैक्टिस में आप किसकी खामी देखते हैं? क्या जो ये सियासी नुमाइंदे हैं इनकी, या जो ब्यूरोक्रेसी लेवल पे इसको देखते हैं आप? नहीं, सियासी नुमाइंदे कोई नहीं जी, ब्यूरोक्रेसी का मसला है सारा। अच्छा। अगर ब्यूरोक्रेसी इससे आशना ना हो, उनको अवेयर ना हो, तो हम समझते हैं कि पूरी तरह अवेयर है सारी वो, बस उनकी सिंसियरिटी मुझे समझ नहीं आती, क्यों नहीं आती इस तरफ आती। जो वेंडर हजरात हैं वो भी इंसान है, उनके भी देखें नहीं, खर्चे हैं, बच्चे हैं। हर साल एक बंदा, हम कल बात कर रहा, किसी बंदे से बात कर रहा था, लोग साल बाद प्रॉफिट निकालते हैं कि हमारे कारोबार में कितना प्रॉफिट हुआ। हम तो देखते हैं हर साल हमारा कितना पैसा गवर्नमेंट फंस गया। अच्छा, समीर रियाज साहब हमारे साथ आप भी मौजूद हैं, और आप जो है एसोसिएशन के हवाले से आपका बड़ा अहम किरदार है। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, क्या समझते हैं कि जो 2024-25 का बजट था, उसके भी सुनने में आ रहा है कुछ बकाया जाते हैं, और अब तो जो है 25-26 का जो बजट है, वो भी अपने इख्तिताम को पहुँच गया है। आप इस हवाले से थोड़ी-सी तफ़सील बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया तो साहब। बात यह है कि जो 24-25 की आउटस्टैंडिंग थी वो तकरीबन 1 अरब है तीनों हॉस्पिटल्स की, ठीक है, और इस साल की भी तकरीबन 2.25 अरब, और तो तकरीबन ये 3 अरब की आउटस्टैंडिंग बन जाती है आज तक में। और जिसके अगेंस्ट इन्होंने 13 करोड़ रुपया, जिस तरह सरदार साहब ने बताया आपको, 13 करोड़ रुपया भेजा। और वेंडर्स आप यकीन करें रो रहे हैं कि अब ये गवर्नमेंट जो है अपना काम चलाकर और सारा लोड इन तीनों अस्पतालों का सप्लायर्स और वेंडर्स ने उठाया हुआ है। और दो सर इसकी मेन वजूहात है, मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ, जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं। देखिए, पेपरा रूल 11 ये कहता है कि आप बजटरी एलोकेशन करें और उसके बाद आप टेंडर कंडक्ट करें, ठीक है। जबकि हमारे यहाँ पे जो हेल्थ डिपार्टमेंट, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है, वो भी, और हॉस्पिटल्स भी विदाउट हैविंग एनी बजट वो टेंडर लॉन्च कर देते हैं, जिसकी वजह उनको पता नहीं होता उनके पास पैसे कितने हैं, बजट कितना है, और टेंडर हो जाता है, ठीक है। एक तो मेन वजह ये आउटस्टैंडिंग की है। और सेकेंडली सर, इसमें जो एक और मेजर रीज़न मुझे है कि जो आप जब हॉस्पिटल जब सेंट्रलाइज स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो जब डिमांड लेता है हॉस्पिटल से, तो डिमांड भेजते हैं तो उसके ऊपर कोई ऑडिट नहीं है डिमांड का। वो मन वन वो उस डिमांड को एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूँ, होली फैमिली ने 1.5 अरब की 25-26 के लिए डिमांड भेजी, 96 करोड़ रुपया उनको अप्रूव हो गया, ठीक है जी। और जो बजट उनको आ रहा है वो 43 करोड़ रुपये का आ रहा है। तो अब जब 96 करोड़ का बजट अप्रूव हो गया, तो वो तो उसने परचेजिंग अपने अप्रूव बजट के हिसाब से की, और जो गवर्नमेंट ने पैसा भेजा वो 43 करोड़ रुपये भेजा, तो जाहिर सी बात है फिर आउटस्टैंडिंग तो होनी हुई सर। अच्छा, आप इस चीज़ पे क्लियर हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी की सतह पे ये मसाइल हैं जिसकी वजह से आपको भी ये सब भुगतना पड़ रहा है? सर जी 100% क्लियर है, क्योंकि मिनिस्टर तो आपको पता है कितना कुछ देख रहा होता है, सेक्रेटरी हेल्थ देख रहा होता है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हॉस्पिटल को चलाए। अब फंड्स अगर उसको चाहिए तो वो गवर्नमेंट से डिमांड करे, फंड्स एलोकेट अपने करवाए फंड्स। तो 100% ब्यूरोक्रेसी का इसमें बेसिकली माल फंक्शनिंग है सारी ये, और वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से सारा लोड जो है इस हेल्थ डिपार्टमेंट में और पूरे पंजाब में लोगों की आउटस्टैंडिंग है। ये सिर्फ पिंडी और हॉस्पिटल्स की बात नहीं है। हम तो चले अपने इलाके में देखते हैं, अपने एरिया में देखते हैं, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है, पूरे पंजाब में ये हाल है सर। अच्छा, सूबाई वज़ीर सेहत जो हैं उन्होंने यहाँ पे एक इजलास भी मुनक्कद किया था, जिसके बाद शायद वो उस तरह मुकम्मल इजलास नहीं कहा जा सकता। उसके बाद जो है कमेटी एक बनाई गई थी सिंडिकेट इजलास के हवाले से। तो उसका क्या इजलास हुआ, या कोई प्लान हो रहा है इस हवाले से या नहीं? सर जो इजलास किया, देखिए यहाँ पे तो सिंडिकेट की मिनट्स के मीटिंग के मिनट्स 2-2 महीने बाद आते हैं, और जो इजलास हुआ उसके मिनट्स तो हमारी नज़र से नहीं गुजरे, ना हमने कहीं पब्लिश हुए देखे, ना कि उनका उसका उसका कंक्लूसिव बयान उनका हमने देखा। तो अभी तो सर हम ये सुन रहे हैं कि पैसे को दे रहे हैं, लेकिन वो कोई कंफर्मेशन नहीं है तो उसकी कि आने 22 तारीख को 22 जून को ईयर क्लोज करने का नोटिफिकेशन है कि अब ईयर क्लोज करें। आज 15 तारीख हो गई है, तो अभी तक तो कोई फंड ऐसे नहीं है, और लोग बहुत परेशान है सर, वेंडर सप्लायर्स बहुत परेशान है इस मामले में, और दे आर थिंकिंग जस्ट टू क्विट दिस बिजनेस। अच्छा समीर साहब, एक चीज़ और बताइए कि 2024-25 के बजट से मुतल्लक भी अभी आप बकाया जाते हैं, और 25-26 भी इख्तिताम को होने जा रहा है। तो अगर ये आपके मसाइल हल नहीं होते, आपकी जो रकूम है आपको नहीं मिलती, तो इंतहाई इक़दाम के तौर पे आप क्या कदम उठाने जाएँगे? सर एक देखें, मैंने अर्ज़ किया कि
देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट का अगर हो सकता है यहाँ पे तो कोई 5-7% हो सकता है एमएस लेवल पे, वो फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट जो है वो एमएस यहाँ पे डिमांड भी बना के भेज रहा है, पैसों के लिए रिक्वेस्ट भी भेज रहा है, तीनों में से रिक्वेस्ट भी भेज रहे हैं स्पेशलाइज को। तो ये जो स्पेशलाइज हेल्थ केयर में हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं या उनकी जो भी टीम है, वो बेसिकली उनकी मॉल फंक्शनिंग है सारी है, और वो उनको नहीं कर रहे। और इंतहाई इकदाम सर क्या होगा, ये मैंने आपको पहले अर्ज़ की कि कुछ लोग तो अब बिज़नेस भी ये छोड़ने का सोच रहे हैं कि यार इसमें जब हर साल आप अपना एडिशनल पैसा फंसा देते हैं गवर्नमेंट के पास, प्रॉफिट तो जैसे सरदार साहब ने कहा लोग प्रॉफिट देखते हैं, हम तो देखते हैं पैसा कितना फंस गया है। ठीक है, एक बात सर। और दूसरी बात सर, ये फिर लोग सप्लाईज बंद कर देंगे हॉस्पिटल में। अच्छा, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन ये भी कहीं से आई थी कि अगर कुछ मामलात हल ना हुए तो बाज़ लोग जो है वो हाई कोर्ट जाने का सोच रहे हैं, अदलिया का दरवाज़ा खटखटाने के हवाले से वो सोच रहे हैं। ऐसा कुछ है आपके ख़्याल जी में? बिल्कुल सर, बिल्कुल लोग जाते हैं और ये आज की नहीं जाते सर, पहले जब जो बहुत तंग आ जाता है वो कानून का ऑफ कोर्स वो उसकी दाद-रसी तो अदालत करेगी। वो अदालतों में जाते हैं और वहाँ से भी फिर ये अस्पताल वाले बड़े आराम से जवाब लिख के दे देते हैं कोर्ट्स में कि बजट ही नहीं है, और वो सब लोगों की वहाँ भी दाद-रसी नहीं होती। तो समी साहब, ये जो सूरत-ए-हाल है इसमें मतलब कारोबार करने वाले को तो बिल्कुल इसमें कोई ऐसे उसके लिए आइडियल वो नहीं है, माहौल नहीं है कि वो यहाँ परफ़ॉर्म कर सके या अपने कारोबार को जारी रख सके। बहरहाल ये जो हेल्थ के हवाले से मसाइल हैं, हमारे साथ भी कहीं एक नशिस्त हुई थी ज़िम्मेदारान की, तो वहाँ भी ये मसाइल सामने आए थे कि जो सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पर जो है ओपीडी में ऐलानात करवाए जाते हैं कि कोई भी मरीज़ जो है वो बाहर से मेडिसिन नहीं लेगा, उसे अस्पताल से ही मिलेगी। अगर उन्हें अद्वियात यहाँ पर नहीं मिलती, तो वो इसकी शिकायत करें। जबकि दूसरी जानिब जो हमारे साथ एक ज़राए से नशिस्त हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास अद्वियात होती नहीं है, जो हैं हम वो दे देते हैं। तो हमें भी मसाइल का सामना है और हमें भी अद्वियात की किल्लत का भी सामना है, लेकिन हुकूमत की जानिब से प्रेशर है कि तमाम मरीज़ जो हैं उनको अद्वियात अस्पताल ही फराहम करेगा। जब अद्वियात होंगी ही नहीं, तो कैसे उनको जो है हुकूमत ये दावा करेगी कि इनको अद्वियात दी जाएँ, क्या डॉक्टर वो अपनी जेब से देंगे? ये सूरत-ए-हाल भी हमारे सामने आई है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? सर देखिए, जो जहाँ तक इन पेशेंट का सवाल है, वहाँ पे मोस्टली अद्वियात मिलती है। ये आउटस्टैंडिंग जो इसी वजह से तो आउटस्टैंडिंग है। ये 3 अरब रुपया जो वेंडर्स का लगा हुआ है, जो गवर्नमेंट नहीं पे कर रही, तो इसी वजह से कि वहाँ अद्वियात परचेज़ की गई हैं। तो इन एटलीस्ट इन पेशेंट जो है उसके लिए अद्वियात मौजूद होती है, ठीक है। अगर बहुत कोई रेयर ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि या कॉस्टली हैं या उसकी उसकी फॉर्मेलिटी में हॉस्पिटल की ऐड नहीं है, वो मरीज़ बाहर से लेके आता है और गवर्नमेंट उसको अनाउंस करती है बाकायदा। इन तीनों हॉस्पिटल में गवर्नमेंट ने कि इंस्ट्रक्शंस पे वो रिकॉर्डिंग चल रही है कि जिस मरीज़ को दवाई नहीं मिलती, वो आप फलाने नंबर पे आप उस पे कंप्लेंट करें। तो फिर एमएस बेचारा क्या करेगा? वो उधर से दवाई भी परचेज़ करेगा, ठीक है, ऑन द कॉस्ट ऑफ वेंडर्स, सप्लायर्स, और अकॉर्डिंगली डिमांड बना के भेजता है वो। और जो कि डिमांड प्रूव भी मतलब एक्सेप्ट हो जाती है डिमांड, उसका कोई ऑडिट भी नहीं होता डिमांड का। वो जब ऑडिट नहीं हो रहा, इसका मतलब वो एक्सेप्टेड है। उसके बाद फिर वो उसके ऊपर एक फंड्स की अप्रूवल होती है और वो भी पूरे नहीं आते। जिस तरह मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि 1.5 अरब की डिमांड के ऊपर 96 करोड़ की अप्रूवल होती है और जो फंड्स आते हैं वो 43 करोड़ आते हैं। तो वो तो इस ये रिकॉर्डिंग और गवर्नमेंट के सेक्शन पे अपनी परचेजिंग पूरा कर, उसका तो कोई कसूर नहीं है। कसूर तो जो गवर्नमेंट है, जो सेक्रेटरी बैठा हुआ है, उसको देखना चाहिए। जो डिमांड आई उसका हमने ऑर्डर भी कोई नहीं कराया, वो एक्सेप्ट भी हमने कर ली और हमने फंड्स भी, जो अप्रूव फंड्स भी आप नहीं दे रहे, तो फिर ये सारा लोड तो सर हम सप्लायर्स और वेंडर्स ही उठाएंगे ना। सरदार इमरान साहब, आप डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के जो हैं सदर हैं, आप हुकूमत से कोई मुतालबा करेंगे, कोई अपील करेंगे, कुछ कहेंगे आप इस हवाले से? पहले तो मैं अपने बात भी की है कि इंतहाई इक़दाम क्या होना चाहिए ना, क्या होगा। हाई कोर्ट में लोग जाते हैं और पेमेंट लोगों को मिली है, इन्हीं अस्पताल ने जिन्होंने कहा बजट हमारे पर नहीं है, वहाँ जाके ये पेमेंट करके आते हैं। वो देखें ना जी, कोर्ट ने कई दफ़ा कहा कि हमारा काम नहीं है कि जी अस्पताल के वेंडर को पैसा लेके जाना, लेकिन मजबूरन अगर वेंडर जाता है, कोर्ट इनकार नहीं करती, कोर्ट तो उसको वेंडर के साथ देती है और अस्पताल पेमेंट करती है वहाँ जाके। हम कहते हैं जब वहाँ पेमेंट करती है तो पहले पेमेंट कर दिया जाए। उसको गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश यही है कि देखें जो एसओपी है उसके तहत चलना चाहिए। हम अगर हम एज ए वेंडर हम सप्लाई नहीं करते, हम पे इतनी पेनल्टी लगती है, आपकी सोच है, डिले पे पेनल्टी है जी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। गवर्नमेंट का जो जो उसका है बजट प्रॉपर वो मिलना चाहिए ताकि प्रॉपर स्मूथली का कारोबार चलना चाहिए।
یہ آپ نے گفتگو جو ہے وہ سنی، اس حوالے سے میں بھی اپنی طرف سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ایک اسپتال اپنی ڈیمانڈ یہ رکھے کہ اسے 1 ارب 10 کروڑ روپیہ فراہم کیا جائے آئندہ سال کے لیے، اور انہیں جو ہے 88 کروڑ اس سے قبل 1 سال پہلے ملتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں انہیں جو رقم ملتی ہے وہ اس سے بھی آدھی ہوتی ہے، تو وہاں جو اسپتالوں کا جو سسٹم ہے وہ کیسے چلے گا، ادویات کیسی مریضوں کو مستقبل میں اسی طرح مفت دی جا سکیں گی، جبکہ دوسری جانب جو ان ادویات کو فراہم کرنے والے ہیں، ان کے جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں، وہ اس حوالے سے جب پریشان ہیں، ان کو اپنی رقوم نہیں مل رہی اور پہلے سے جو پھنسی ہوئی رقوم ہے وہ بھی نہیں مل رہی، تو وہ کیسے جو ہے سپلائی دیں گے؟ سپلائی چین متاثر ہوگی تو یقیناً غریبوں کو ادویات کی سپلائی بھی متاثر ہوگی۔ تو سردار صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ تو صاحب ہر سال کچھ لوگ کام چھوڑ دیتے ہیں، اس پہ پرسنٹیج 1%، 2%، 3% لوگ جو سروائیو نہیں کر پاتے۔ ظاہر ہے جب سروائیول نہیں ہوگا تو جو گورنمنٹ کام کا چھوڑنا۔ ہے، جو کام کرنا چاہ رہی ہے، یہ تو جو لگا آ رہا ہے، جو باقی 75% لوگ کام کر رہے ہیں، اسے 2-3 سال بعد وہ بھی کام بند کر دیں، لیکن کتنا پروفٹ ہمارے کاروبار میں؟ منیمم نامنل جب 5%، 8% پروفٹ ہم کام کرتے ہیں، 2 سال اگر پیسے پھنس جائے کیسے گزارا چلے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ سمیع ریاض صاحب آپ کچھ کہنا جی چاہیں سر، گے؟ اس میں بس میری ایک درخواست ہے، ریکویسٹ ہے ہماری بیوروکریسی سے، سیکٹری صاحب سے، ٹھیک ہے، اور جو بھی ان کی ٹیم ہے ان سے، ایک تو سر جب آپ ہاسپٹل سے ڈیمانڈ منگواتے ہیں تو اس کو پراپرلی سیکٹرنائز کریں اور اس کو چیک کریں کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو ان سے آرگیومنٹ کریں، اس کو ٹھیک کرائیں، اور جو بھی آپ فنڈز اس کے اگینسٹ اپروو کرتے ہیں، جب وہ ڈیمانڈ آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اپروو کرتے ہیں، تو وہ آپ فنڈز ریمٹ کریں اور پھر آپ مانیٹرنگ کریں۔ اس کے بعد مانیٹرنگ، اگر آپ اس اپروو کے بھی اماؤنٹ کے بھی آدھے پیسے دے کر آپ کیا مانیٹرنگ ٹیمیں بھیجتے ہیں، پھر آپ اپنی ٹیمیں بھیج کے لوگوں کو کہتے ہیں جی فوراً بل پہنچائیں، یہ کرے وہ کرے، پیسہ تو وہیں پہ وینڈرز تو خالی آدھی رہ جاتا آخر میں۔ ایسے ہی ٹھیک ہے سر، ایک تو یہ سر، اور دوسری میری ان سے درخواست یہ ہے کہ آپ پراپرلی یا پروویژنل بجٹ ایلوکیشن کریں، آپ پروویژنل کر لیں جس میں 5-10% کا ویریئنس ہو سکتا ہے، تو اس کے اگینسٹ آپ ٹینڈرز کریں، ٹھیک ہے، یا بجٹ کے بعد ٹینڈرز کریں، یا کم سے کم پروویژنل آپ اس کی ایک پروویژن کریٹ کریں بجٹ کی، اور جو کہ 5-10% ویریشن ہو اس میں، وہ ایکسیپٹیبل ہے، اور پھر آپ اس کے اوپر ٹینڈر کریں وداؤٹ ہیونگ اینی بجٹ۔ آپ وہ ٹینڈرز کنڈکٹ کرتے ہیں تو پھر آؤٹ اسٹینڈنگ تو سر ہوگی۔ بالکل یہ تمام۔ ایڈ کرنا چاہوں گا میں، جی جی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جی گورنمنٹ سطح پہ بھی کچھ سنڈیکیٹ میٹنگ ہو، اس میں ہم لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے، ایز یونین یہ لیا جائے، ایز اے وینڈر لیا جائے، اگر ہماری بات افسران بالا تک سارے اکٹھے بیٹھے ہوں، ہم بجائے کہ ایک بندے سے ملتے ہیں، سارے ایک پلیٹ فارم بیٹھے ہوں، وہاں جا کے بات بہتر طریقے کر سکیں، ان کو اپنی جو ہماری گزارشات ہیں، سفارشات ہیں، پہنچائی جا سکے تاکہ جی آپ سب نے یہ سب باتیں سنی، مسائل ہی مسائل ہیں، اور ابھی جو بتایا جا رہا ہے کہ سینڈیکیٹ میٹنگ بلائی جانی چاہیے، اور اس میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی موجودگی بھی ضروری ہے، جو اس سے دوچار ہیں، مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، ان کو ساتھ بٹھا کے ان تمام چیزوں کو سنا جائے، پھر ان کے مسائل کے حل کے لیے جو ہے اقدامات اٹھائے جائیں۔ اور یہ نشست ہم نے اسی بنیاد پہ رکھی کہ یہ راولپنڈی شہر کا ایک اہم مسئلہ ہے، جو نہ صرف اسپتالوں کا ہے بلکہ ان اسپتالوں کے ساتھ جو جڑے ہوئے یہ ڈسٹریبیوشن سے متعلق لوگ ہیں ان کا بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ان کے پاس جو جمع پونجی ہے وہ یقیناً صرف ہو چکی ہے، اگر وہ انہیں رقوم نہیں ملیں گی تو وہ اپنا کاروبار جاری بھی نہیں رکھ سکیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔